सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला गल खटखड़ कलां दे विच कांग्रेस दे वल्लों कीते जा रहे धरने प्रदर्शन दी करांगे, जिथे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वड्डा ऐलान किया है खेती बिलां नूं लैके जो कानून हुण बन चुके ने। ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि खेती बिलां नूं पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती देण जा रही है। सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती जावेगी। नाल ही उन्होंने यह भी कहा केंद्र की सरकार के उत्ते निशाने साधते हुए कहा कि किसानां दी रोटी खोण दे विच मोदी सरकार लगी हुई है। साडे देश दे विच जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। तो बड़ी स्टेटमेंट है। एक चीज साफ हुई है कि इस दे कानूनी पक्ष जानने तो बाद मुख्यमंत्री हुण रुख करनगे सुप्रीम कोर्ट का। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सूबियां दे अधिकार खोण दे विच लगी हुई है मोदी सरकार। असीं नवें खेती कानूनां नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती देवांगे। यह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों कहा गया। उन्होंने कहा कि साडे देश दे विच जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। दिल्ली वालियां नूं खेतीबाड़ी बारे नहीं पता। छोटे किसानां दी रोटी खोण दे विच केंद्र लग्या होया है। एमएसपी दे नाल किसानां नूं पता सी कितनी आमदन होगी कि सरकार नूं पता नहीं सी कि इस ते रौला पवेगा। कॉरपोरेट अनाज ते कब्जा कर लैणगे। गरीबां नूं कित्थों अनाज देवेगी सरकार, यह भी सवाल किया गया। नाल ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री झूठ बोलते हैं। पंजाब ने नवे खेती कानूनों ते हामी नहीं भरी, जो कि बीजेपी के आगू भी इसके उत्ते कैप्टन सरकार नूं घेरन की कोशिश करते हैं। पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों खटखड़ कलां दे विच होई रैली दौरान निशाने साधे केंद्र की सरकार के उत्ते। उन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं, असीं किसी भी तरह की कोई हामी नहीं भरी। ते नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि जो इस समय देश दे विच हो रहा है वह ठीक नहीं है। केंद्र की सरकार अनाज के उत्ते कब्जा करवाउण दे विच लगी हुई है प्राइवेट कॉरपोरेट्स दे। सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती देवेगी पंजाब सरकार खेती बिलां नूं। यह वड्डी खबर इस समय। कल परसों ये 2 दिन असी इस गल नूं फैसला करना है। असी अगे कित्थे कदम है कह चुके हैं। इस इशू नूं असी लैके जावांगे अगे। हुण तां राष्ट्रपति जी ने बिल पास करता। हुण सानू असी कदम ये चक के इनू सेंटर दी सुप्रीम कोर्ट दे विच लैके जावांगे। असी लड़ाई लड़ांगे। झूठ बोल रहा है जिहड़ा एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर, उत्थे लोक सभा च मैं इसकी स्पीच सुन रहा सी। कहना कि पंजाब ने इसमें हाँ मिलाई थी। कित्थे मिलाई सी? असी जदों एक कमेटी बिठाई सी ये देखने वास्ते, पंजाब उस कमेटी का मैंबर भी नहीं सी। मैनू लिखना पिया प्रधानमंत्री नूं कि 50% ये 2% पंजाबी 50% देश का अंदाज भरते ने। सानू क्यों नहीं मैंबर बनाया कमेटी का? उदों इन्हां दी एक कमेटी की मीटिंग हो चुकी सी, लेकिन वो साडे अफसरां नूं इन्ना ही कहा उन्होंने, साडा तां फैसला हो गया, सुनू बस बनाया दस्सण वास्ते। आ फैसले हुंदे ने देश दे कि बगैर तुसीं सूबिआं नूं पुछे। और ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर पंजाब दा एक सब्जेक्ट है। सेंटर को कोई अधिकार नहीं इसनूं हैंडल करन दे। और साडा तुसीं वो अधिकार भी खोले। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र के उत्ते वरदे हुए नजर आए ने। उन्होंने कहा कि केंद्र के कोल कोई अधिकार नहीं कि सूबियां दे हक खोए जाण। नाल ही उन्होंने यह भी निशाना साधा कि जिस तरीके दे नाल इस समय देश दे विच चीज़ां हो रही ने वो लाजमी तौर के उत्ते नहीं होनी चाहिए, वो ठीक नहीं ने। सुप्रीम कोर्ट दे विच पंजाब सरकार चुनौती देण जा रही है इन्हां खेती बिलां नूं। यह मुख्यमंत्री दे वल्लों साफ कर दिता गया। पर केंद्र की बीजेपी सरकार इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के निशाने के उत्ते जरूर है। तो उन्होंने कहा कि किसानां दे हक्कां दे बारे नहीं सोचा जा रहा कि किसानां नूं दिक्कत होएगी। केंद्र की सरकार नूं नहीं पता सी जेकर एमएसपी खत्म हुंदा तो किसानां नूं दिक्कत होएगी, क्योंकि एमएसपी होण दे नाल किसानां नूं अपनी आमदन का एक अंदाजा हुंदा है कि साडी फसल इन्नी होएगी तो उस हिसाब दे नाल साडे कोल इन्ना पैसा आएगा, उस हिसाब दे नाल सारे खर्चे भी कर पाउंदे ने। पर जेकर एमएसपी ही नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत बहुत बड़े पद्धर के उत्ते किसानों नूं आ सकती है। ना कि बीजेपी अपने पद्धर के उत्ते कहती है कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही ते ना ही सरकारी खरीद बंद होएगी। पर इस दे उत्ते ही जिहड़ी कैप्टन सरकार है वो लगातार केंद्र की सरकार नूं घेरन दे विच लगी हुई है। भी अज इत्थे फुलमाला चढ़ा के इन्हां दे सामने मत्था टेक के आपां गल निबड़ जूगी। आ लंबी लड़ाई है, इहदे वास्ते कुर्बानियां भी करनियां पैणगियां। जदों मैं शब्द इस्तेमाल करदा कुर्बानी, मैनूं इस गल दा बड़ा संकोच हुंदा है भी साडे कुछ पंजाबियां ने इस कुर्बानी नाम नूं बदनाम करता, जेड़े कुर्सी नूं छड्डना कुर्बानी कहंदे है।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਪਥ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਥ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਣ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਵਰਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ। 5 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 5 ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਥ ਬਹੁਤ VVIP ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, VVIP ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਮਿਤ, ਇਹ 5 ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जो पंजाब में किसान प्रोटेस्ट में उसमें उनको ज्वाइन कर सकते हैं? आई होप सो। वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम कि हमें ज्वाइन करें। वो तो पहले ही डेली उनकी ट्वीट्स आ रही हैं, डेली उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जो किसानों के साथ किया है इन्होंने धोखा किया है। वाई शुड डी ज्वाइन? जरूर ज्वाइन करें। सर, आपने कहा था कि पंजाब जो है एक बॉर्डर स्टेट है और जिस तरह से खालिस्तान या ISI जो है वो माहौल बिगाड़ सकती है, तो अब जिस तरह से पूरा किसान जो है, पूरा पंजाब जो है वो सड़कों पर है, तो किस तरह से माहौल खराब होने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, ISI ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब्स उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको? He becomes a target for ISI. That is why I am saying this is जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की है। सर, सुखबीर बादल ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਕੋਈ कौन उन्होंने कहो कि तेरी लोड़ नहीं, तू जाके आराम कर। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ये तो अगर मेरा ट्रैक्टर है मैं फूकना चाहूँ दोनों की भी कही है। सर पकड़ाना जी बोला। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣਗੇ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ट्वीट करदे इतराज जताया। तोमर ने की कुछ लिखा अपने ट्वीट दे विच, तुसीं ओह तुहानूं दिखाने आ। उन्होंने अपने ट्वीट दे विच लिखिआ कि ट्रक दे विच ट्रैक्टर लद के प्रदर्शन वर्जित इलाके दे विच लिया के अग लगा देना, कांग्रेस वर्कर किसानां नूं की सुनेहा दे रहे ने। भगत सिंह ने देश की आजादी दे लई जान दित्ती, यह किसानां दी आजादी दे विरोध दे विच हिंसा कर रहे ने। यह किसान अते भगत सिंह दोहां दा अपमान है। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। देश को शर्मसार किया। आज तक जनता ने आंदोलन देखे, लेकिन ट्रक में से ट्रैक्टर लाकर वो इंडिया गेट के पास जलाना, ये कांग्रेस का नाटक है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस आज बेनकाब हो गई। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है, वो निंदनीय है। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਕਜ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ प्रदर्शन बारे ते उस तो बाद हुई कार्रवाई बारे। गौरव, इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ VVIP ਏਰੀਆ ਧਾਰਾ 144 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪਥ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੱਟਰ ਕਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਸਨੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5 ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ, ਇਹ 5 ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕੇਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र ढिल्लों मेरे साथ है। सर, आज आपने एक सांकेतिक रूप से ट्रैक्टर में आग लगाई है इंडिया गेट पे। अब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस लगातार इसी तरह का धोखा देती रहती है, ड्रामा कर रही है, किसानों के साथ नहीं है। जिन्होंने किसानी फूंक दी, जिन्होंने सड़कों के ऊपर किसान को उतार दिया, जिन्होंने किसान को डबल इनकम करने की बजाय धोखाधड़ी से और ऐसे काले कानून ले आए जिसको सारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हर स्टेट का किसान जिसका विरोध कर रहा है, वो हमारे को पाठ पढ़ाएंगे, वो हमारे को बताएंगे। हमारे से उनके बहुत मतभेद हो सकते हैं। किसानों से बात कर लें, किसी आम किसान से बात कर लें, किसान जथेबंदियों से बात कर लें। अपनी आरएसएस की इनकी किसान जथेबंदी है, उन्होंने पत्र लिख के इनको बोला भी इस कानून को वापस लें, किसी की तो बात मान लें। लेकिन ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और हमारे को इस चीज़ को ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो करें। ये तो जनता और आम किसान बताएगा भी कौन अपना क्या कहते हैं इस कानून के साथ किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। अब तो उपराष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया, कानून बन चुका है। और जो कांग्रेस मांग कर रही थी कि अकाली एनडीए से बाहर हो, अकाली भी एनडीए से बाहर हो गया है। अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि कानून तो बन चुका है। हम इस कानून के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। पहले महात्मा गांधी जी भी ऐसे कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं, भगत सिंह जी ने भी अपनी आवाज़ उठाई है ऐसे कानून के खिलाफ। और हम भी अब ये
बिल्कुल, चाहे हम मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर वो ऐसे कानून बनाएंगे जो लोगों की अपना जड़ें काट देगा, जो उनकी अपना क्या कहते हैं गले को दबा देगा, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम, जब अंदर संसद में हमारे पास ताकत नहीं है तो सड़क पे हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम उस आवाज़ को उठाएं और इन तक ये आवाज़ पहुंचाएं भी ये लोगों की आवाज़ है, ये हमारी कांग्रेस की आवाज़ नहीं है, ये किसानों की आवाज़ है। आप हमारे साथ नहीं हमारी बात मानना चाहते, ना माने, आप किसानों से बैठ के बातचीत कर लें और इनके कानून के ऊपर जो इन्होंने ये सवालिया चिन्ह खड़े किए हैं, एमएसपी को कानून बनाने की बात कर रहे हैं या किसान को सही दाम दिलाने की बात कर रहे हैं या कॉरपोरेट अदारों से बचाने की बात कर रहे हैं, छोटी सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप एमएसपी को कानून बना दें, किसान सब आराम से अपना इस बात से संतुष्ट हो जाएगा भी कॉर्पोरेट कल को आके हमारे को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे और इस बात का समाधान हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ पंजाब और हरियाणा के किसानों को जहाँ मंडीकरण बोर्ड है उसको एग्जेम्प्ट कर दे इस चीज़ से। आप हमारे बने बनाए सिस्टम को क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि आपको एक मैसेज देना है, आपको जो आपकी हार हुई है पंजाब में, आप उसका बदला ले रहे हो पंजाब के लोगों से। तो ढिल्लो साहब कह रहे हैं कि पंजाब में भाजपा अपनी हार का बदला इस तरह से काले कानून बनाकर ले रही है। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ